يوما وتوبة وبالقهر يا قاهر خذ من تحيرا سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والآل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإيجاب والكبر والحسن ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشد وإلما مباركا هم القطب ورايات شديدا يرفع الآل والولد وأمنا من البلاء والهول والفتن لأوطاننا وإسمة من ذوي الحسد وحسن أداء للحقوق جميعها على ما تحبه وترضاه يا صمد وأبثر لنا توابع الحق والهدى من الأقرباء والبائدين والأبعد بقدرك يا رحمن يا محسن الورى وجاهد نبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم سلامه والآل والأصحاب ومن العلا والصاد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين وإلى حضرة جميع المؤلفين والمصنفين ثم إلى حضرة سيد الإمام الشافعي وإلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ حسن علي السادري وإلى حضرة الشيخ جدين عبد السلام وإلى حضرة الشيخ عبد العظيم المنذري رضي الله عنه ثم إلى حضرة أولياء لسان الجميع وسائر الأولياء من الأعاجم والأعارف ثم إلى حضرة خرجت سيرة بياناني ثم إلى حضرة مسيح المتاسع وإلى حضرة مسيح كاليوم وإلى حضرة بأول الألباب ترونان وإلى حضرة إسكاء ترانجاري وإلى حضرة مأسرة الأساق كدلك وإلى حضرة جميع أهل قبورنا وجميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لكم الوفاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-awqatul lati tukrahu fiha sholatun nafilah. Gini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatu utawi iki iku pira-pira wektu alati kang tukrahu kang den makruhake fiha ing dalem alati apa sholatun nafilati sholat sunnah pira-pira sholat sunnah nafilah sholat sunnah tukrahu dan makruhake apa sholatun nafilati sholat sunnah alati kang la sababa kang ora ana sebab iku maujud laha kedue alati iku khamsati laha iku kedue alati fi awqatin fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu fi ghairi makata ing dalem liyane negara Makkah dimakruhkan melakukan sholat yang tiada sebab yaitu di waktu 5 tempat 5 ada waktu ada 5 waktu yang di situ dimakruhkan melakukan sholat yang sholat tadi tidak ada sebab. Nah ini ya jenengan. Ada yang 5 waktu yang di situ tidak dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah selain kota Makkah. Nomor 1 ba'da sholat subhi ing dalam sawuse sholat subuh hatta tatlu'a sehingga muncul sehingga terbit sehingga meletak apa asamsu srengenge. 5 waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah yang nomor 1 yaitu setelah kita melakukan sholat subuh sehingga kemakruhan tersebut itu sehingga terbit matahari. Jadi ketika kita melakukan sholat sunnah ya pokoknya dalam waktu subuh itu ya sebelum kita melakukan sholat subuh. Kalau kita berjamaah sholat subuh kan di awal waktu, berarti sunnah-sunnahnya itu kita lakukan sebelum sholat subuh. Atau mungkin sholat subuhnya di tengah waktu, sholat sunnahnya ya dilakukan sebelum sholat subuh. Terkadang ada tradisi sholat subuh itu hampir terbit matahari. Pokoknya sholat subuhnya selesai selang beberapa waktu baru terbit 10 menit terbit matahari enggak ada. Tetapi ya sholat subuhnya itu sebelumnya itu melakukan sholat sunnah yang lain. Terkadang itu ada tradisi yang semacam itu, sholat subuhnya itu padam. Pokoknya srengenge urung letak. Yang kedua, wa inda tulu'iha lan ing dalem nalikane metune srengenge hatta tartafi'a sehingga yen to munggah apa srengenge qadra rumhin ing dalem kira-kirane sak tombak. Yang nomor 2, ketika matahari pas terbit sampai matahari naik kira-kira sak tombak kira-kira sepira ya. Ngira-ngira apa dikilani ini ya terang dhuwur lan sak kira. Ya pokoke cara ngira-ngira ya sak tombak pancane kira-kira sak meter ya. Guys, cara menurut ya kita ya jarang meneliti
Pokoknya ketika kita tahu yang semacam ini, ya kita ya secara garis besar pokoknya ketika melakukan sholat duha atau sholat yang lain, berarti kira-kira matahari memang sudah lebih dari satu tombak. Yang nomor 3, wa indal istiwa'i, lan ing dalem nalikane beduk. Istiwa itu apa namanya? Kata tajura sehingga lingser apa asamsu illa fi yaumil jum'ati angin ing dalem dina Jumat, hari Jumat. Yang nomor 3, ketika waktu, salah satu waktu yang dimakruhkan melakukan sholat yaitu ketika istiwa. Sholat sunat yang dimakruhkan yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Matahari tepat di atas kepala kira-kira ya hanya berapa detik, 1 menit atau ada atau tidak ya. Ya pokoknya ketika matahari pas di atas di garis tengah, sehingga matahari itu geser sedikit, pokoknya matahari sudah geser. Ila fi yaumil jum'ati, kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat itu yang diperbolehkan. Yang nomor 4, wa ba'da sholatil asri, lan ing dalem sawise nglakoni sholat asar. Hatta tazruba sehingga yen to surup apa asamsu srengenge. Setelah melakukan sholat asar, kita juga dimakruhkan melakukan sholat sunnah. Nah, yang tadi la sabab, yang tidak ada sebab, sebab itu ada. Ketika ada kematian, ketika ada gerhana, ada sebabnya. Sebab melakukan sholat sunnah tersebut karena ada kematian. Contoh kita sholat asar jam 3, terus mendengar kematian kan sebelum srengenge surup itu sudah diadakan sholat mayit. Nah itu namanya punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab lah, yang semacam itu boleh, hukumnya tidak makruh. Sebab yang lain kira-kira apa? Gerhana ini jam 4 sore ini ono ora ya? Gerhana matahari jam 4 sore. Lah contoh-contoh yang semacam itu ya boleh. Yang di sini yang tertulis sih hanya 4, ini jenengan 4 kok kira-kira. Yang nomor 5 ada enggak? Ada. Ini kan khamsatu awqatin, 5 waktu, tapi yang di sini yang 4. Tetapi ketika kita buka-buka di Kifayatul Ahzar, di Tanwirul Qulub itu 5, memang 5. Yang nomor 5 di kitab ini tidak ada, di kitab pun tidak ada. Ini wa indal hurubi hatta yatakar malah hurubuha. Dan nomor 5, dan ketika matahari terbenam sampai benar-benar terbenam. Kan terbenamnya kan ada jangka waktu berapa menit itu. Misal mulai nempel, mulai hilang, sedikit madur sampai hilang. Nah waktu itu namanya waktu makruh. Nah ini ya berdasarkan dengan hadis kanjeng Nabi. Dulu itu ada kaum yang menyembah matahari. Untuk beda, agar kita beda dengan mereka, itu di saat-saat mereka menyembah matahari, kita dimakruhkan melakukan sholat sunnah itu tadi. Kecuali ada sebab itu tadi ya. Jadi ini memang ada patokan yang valid. Istilahnya memang dimakruhkannya itu memang beralasan. Tapi kalau di negara kita kaum menyembah matahari, umat menyembah matahari itu ada enggak? Tidak ada.
belum dengar karena apa namanya pengetahuan kita sangat terbatas. Mbah ono mbah ora iki ya itu ora ngerti. Amsilatun utawi iki iku pira-pira masalah yang pernah kita bahas yang sudah kita baca kemarin. Ma iku apa hukum sholawatul khamsi utawi hukumi pira-pira salat kang 5 salat fardu. Terus ma iku apa surutu siksatiha utawi pira-pira syarat sae salat. Terus ma iku apa al auratu utawi aurat. Ulkur nutur nasira awqadil sholawatil khamsi. Ulkur nutur sapa sira awqatis sholawatil khamsi. Pira-pira wektune salat kang 5. Terus ma iku apa al awqatu utawi pira-pira wektu allati kang tukrahu kang den makruhake biha ing dalam allati apa salatun nafilati utawi apa salatun nafilati salat sunnah. Itu 5 waktu. Ini awake dhewe secara otomatis kok dan secara tradisi adat yang awake dhewe ya wis ngerti. Mungkin dengan sendirinya berawalnya dengan ilmu tapi berjalannya baca-baca wis dengan ada kebiasaan. Oh namanya ini ya dan dimakruhkan untuk melakukan sholat. Ini ya awake dhewe wis apa namanya? Ya wis otomatis ngerti ini. Tapi ini landasannya memang ilmu, dasarnya memang ilmu. Tidak ya istilah tradisi Jawa iki ya ora, memang ada ilmunya. Terus arkanus sholati utawi iki iku pira-pira rukune sholat. Rukun sholat sesuatu yang dilakukan di dalam sholat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat iku salasata asyara ana 13. Ketika kita melakukan sholat ternyata kita melakukan 13 perkara tadi. 13 rukun. Nomor 1 an-niyatu, niat. Makrunatan hale den barengake ma'a takbiratul ihrami ing dalem sartane takbiratul ihram. Yang nomor 1 rukunnya niat yaitu niat. Niat ini memang dimanapun itu ada niat. Seperti di hadis an-niat tentang niat. An-niat itu nomor 1 niat, yaitu niat itu dibarengke bersama dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, artinya niat nih. Kalau kita sudah terlatih ya gampang. Sangat gampang. Guru-guru kita yang melatih dengan cara-caranya sendiri, sehingga kita paham dan kita bisa. Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar ya kadang ya pendek, kadang ya agak panjang. Terkadang kita menggerakkan hati ini ya apa ya? Kadang ya sulit, kadang ya gampang. Niat insun sholat fardu isya lagi ya kadang neng ati lagi ya langsung bisa gerak sampai selesai. Terkadang ya memang anil. Gerak hati, menggerakkan hati untuk niat melakukan sholat ini kadang ya sabar, kadang ya abarin dhisik niate nganti kari ngene ya kadang ya ngono. Tapi makrunatan kita punya pedoman makrunatan ma'a takbiratul ihram. Ma'a takbiratul ihram. Maka ya apa namanya sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, cara guru kita nak jadi ya pokoknya segala apa-apa kegiatan kita lupakan dulu. Kita yang mengingat Allah bahwa Allah Maha Besar dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkenaan dengan duniawi kita tinggalkan. Niat. Terus al-qiyamu nomor 2, al-qiyamu ngadeg lil qadri kedue wong kang kuwasa bil fardhi ing dalam salat fardu. Bagi orang yang mampu berdiri itu harus
berdiri. Bagi sholat untuk sholat fardu. Ya tentang berdiri ini nanti ya bagi orang sakit, bagi orang yang tidak mampu ini ya tidak cuma sakit, kondisi-kondisi tertentu. Kalau contoh di kitab yang lain itu ketika kita duduk di perahu. Nah, kalau dulu contoh yang ada di sini ya perahu kecil, ketika kita duduk ya perahunya aman. Tetapi ketika kita berdiri, dilihat perahunya kita tenggelam. Menurut ya tidak diharuskan berdiri sholat, walaupun sholat fardu. Nah sholat yang ada, perahunya kok garam tenggelam. Tapi nak duduk biasa tidak tenggelam. Nah itu tidak diharuskan berdiri. Contoh-contoh yang semacam itu ya ke dalam kondisi-kondisi darurat. Tapi hukum awalnya ketika orang itu mampu sehat dan pokoknya ya mampu, itu harus berdiri. Terus yang ketiga, takbiratul ikhrami. Takbiratul ikhram. Ya Allah, ya Allah. Takbiratul ikhram. Keterangan takbiratul ikhram itu pokoknya sesuatu yang halal dilakukan ketika belum melakukan sholat. Itu ketika takbiratul ikhram itu sudah haram, tidak boleh. Makan yang asalnya boleh dalam kondisi tidak sholat, ketika kita sholat ya tidak boleh. Maka takbiratul ikhram dinamakan takbiratul ikhram. Yang nomor 4, qiraatul fatihati, maca fatihah. Nah ini maca fatihah ini ya kadang kalau membaca fatihah secara umum kita sudah tahu bahwa itu rukun. Tetapi kadang kita kebablasan. Yang sunnah itu kan sering kita baca setelah fatihah, biasanya membaca surat. Nah, 2 rakaat yang awal mereka kan surat maghrib kan sering ganter jahar kan setelah membaca surat al-fatihah terus membaca surat-surat pendek. Terkadang membaca surat pendeknya itu kita katakan rukun. Nah yang semacam ini terkadang kita kalau kita tahu itu sunnah tidak harus dilakukan, itu ya ya nggak apa-apa sunnah, tapi konsisten kita lakukan, istiqomah kita lakukan itu nggak apa-apa. Tapi meyakini itu menjadi rukun itu betul yang menjadi. Kalau kita rawat diri, arek meninggalkan melalui ya rawan aja. Tapi kita tahu kalau kita membaca surat setelah fatihah terutama yang jahar di rakaat yang kedua di setiap sholat itu membacanya keras, itu kita yakini bahwa itu adalah sunnah. Kita ya tetap membacanya koyo-koyo itu menjadi rukun. Iya, karena itu ya. Terkadang juga membaca kabirau itu orang sah nak sholat orang membaca kabirau. Hal yang semacam itu ya kita pernah dengar. Ya itu suatu sunnah yang ditradisikan, yang diistiqomahkan menjadi kebiasaan setiap kita melakukan sholat. Tetapi itu diyakini bahwa itu suatu rukun, salah satu rukunnya sholat kan gitu. Iya. Isbaga awal dewe ngaji. Yang selanjutnya yang nomor 5, ar-ruku yukui ruku ma'at tomak ninati yang dalam sartanya tomak nina. Sholat dalam salah satunya adalah rukunnya yaitu ruku tomak nina. Kalau di sulam sulam taufik atau siapa itu batasan tomak nina itu ketika sama dengan kita membaca subhanallah. Bacaan subhanallah itu hanya berapa detik, 1 detik subhanallah, tapi ya tidak subhanallah, enggak. Pokoknya kalau di pesantren dulu contohnya ya subhanallah
Maka sudah cukup. Rasanya rukuk begini. Allahu Akbar, Subhanallah, terus Sami Allahu liman hamidah. Nah itu sudah dikatakan tumakninah. Tetapi kalau kita lebih tumakninah lagi dan menghayati apa yang kita baca ya Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Terus Sami Allahu liman hamidah. Suwi banget. Suwi. Ya lagi tanganannya ya suwi. Biasanya sudah terus kalau sholat tarawih. Sekarang bacaannya tiga kali kan terus ya angkat. Terus nomor 6 al-i'tidalu. I'tidal, bangun dari rukuk, berdiri setelah rukuk. Ma'at tumakninati yang dalam sartane tumakninah. Yes, tumakninah pokoknya. Al-i'tidalu ma'at tumakninati. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang membaca Rabbana lakal hamdu mil'a samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus ada bacaan mana? Oke, lali. Bacaannya ada yang beda. Tapi itu sedikit yang kelaku, sedikit yang mengetahui. Kalau nggak ngaji Sahih Muslim itu ya mungkin tidak menemukan. Aku bacaanku ya neng Sahih Muslim. Neng kitab liyane ketemu urung tahu ora. Yang nomor 7 as-sujudu, sujud. Marrotani salerong ambalan ma'at tumakninati ing dalam sartane tumakninah. Sujud juga begitu tumakninah. Sujud tumakninah. Terus nomor 8 al-julusu lungguh bena sajdatain ing dalam antarane sujud loro ma'at tumakninati ing dalam sartane tumakninah. Lungguh sedela di antara sujud loro. Ketika kita sujud membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, terus Allahu Akbar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ala. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu suwi deh. Ketika kita sujud Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, terus duduknya itu baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita sengaja jawab, tapi bukan istilahnya ngoceh wong itu tidak. Tapi kita neliti. Ketika kita sujud terus duduk, jajal kita moco karo dhek bacaan ini sebuah penting. Terkadang kita ya orang terkadang sering kita lihat ketika rukuk ya begitu, ketika kita rukuk Allahu Akbar langsung sedikit, ketika kita membaca Subhanallah ini wes Allahu Akbar langsung Subhanallah kami Allah. Nanti dia kan sering. Ketika sujud pun juga begitu, nggak tul badoe nyentuh tanah langsung diangkat. Ketika duduk dari sujud yang Rabbi firli warhamni itu ya langsung. Hal-hal yang semacam itu ya mungkin sudah tumakninah atau belum. Terus yang dia baca itu apa? Mungkin ya apa itu ya bawa alam. Tapi secara ilmu, secara yang kita kaji, ini ya memang harus tumakninah. Ya kalau kita yang semacam itu meninggalkan yang tumakninah yang itu ya kita harus menghukumi ini awal itu rawani. Harus menghukumi awal itu. Awal diri ya sholat sudah sesuai dengan yang kita kaji atau belum menurutnya. Nah untuk menghukumi ya apa yang kita lihat terkadang ya memang begitu. Tumakninahnya gimana, terus sujudnya gimana. Seperti yang di kitab kemarin tarhib itu kan ya sujud harus 7 anggota gato, kedua telapak tangan, kedua lutut, terus kedua kaki. Itu kita melihat sing ngono kuwi secara sempurna kuwi ya 50% berapa persen. Terkadang kita melihat tidak sengaja tahu melihat
Sujud sing disentuhke tanah itu cuma hidungnya tok iki ana. Kadang posisi ini yang kena apa namanya, kena tanah cuma ininya, ujung ini ujung basisnya itu. Kalau kita mau ada mark ngandani yopi, padahal kita hukum awal kita ngandani wong keliru itu ya memang harus. Kalau kita tidak menyampaikan ya kita kena dosanya. Hukum awalnya begitu, tapi ketika kita praktek di lapangan sangat sulit, penuh apa namanya, penuh perhitungan. Yang selanjutnya al julusu lungguh al akhiru kang akhir. Ketika kita sholat duduk apa namanya sampai rakaat yang kedua, atahiyatul rakaat yang kedua itu kan kita duduk biasanya. Itu namanya tahiyat awal. Nah, ngarane tahiyat awal. Nah, yang semacam itu tidak termasuk rukun. Andai kan kita sholat maghrib rakaat kedua kok langsung ada, ini yo oke weh. Ini yang termasuk rukun adalah al julusul akhiru, lungguh yang akhir. Kalau 3 rakaat berarti kalau maghrib ya yang rakaat yang ketiga. Kalau zuhur, asar, isya itu berarti rakaat yang keempat. Terus at-tasyahhudu yaitu maca tahiyat bil julusi ing dalem lungguh al akhir kan akhir. Maca tahiyat tahiyatul barakatuh sampai selesai sampai tasyahud yang akhir. Tasyahud akhir, julus yang akhir kalau melakukan julus yang pertama tadi. Terus as-sholatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil julusi ing dalem lungguh al akhiri kan akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang menjadi rukun itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada lanjutan itu ya tambahan kesunahan. Yang tambahan itu hukumnya sunnah atau apa ya, belum belajar ya. Terus yang wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim itu tidak termasuk di sini. Selawat yang itu. Terus yang nomor 12 tartibu ngurutake tartibul arkani ngurutake pira-pira rukun yang tadi. Terus yang nomor 13 at-taslimatu utawi urut salam al-ula kan awal kan dingin. Berarti urut itu yang sudah menjadi rukun. Tidak boleh kita melakukan sujud dulu baru rukun, itu tidak boleh, itu nanti menyalahi. Terus yang nomor 13 yang terakhir yaitu salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi. Terus yang kedua berarti yang salam yang kedua sunnah. Terus ini kalau di sini kan tumakninah itu diikutkan pada rukun yang bersamaan. Terkadang nanti kita lihat di kitab yang lain tumakninah itu dihitung sendiri. Makanya ada 17 atau 18. Itu kan rukuk mulai rukuk tumakninah, rukuk 1 tumakninah dihitung sendiri. Berarti i'tidal dihitung sendiri, tumakninahnya dihitung sendiri. Berarti tumakninahnya itu dihitung sendiri, jumlahnya semua rukun menjadi 17. Kalau tidak 17 berapa ya? Kalau di kitab Tanwirul Qulub itu ada keterangan. Terkadang memang rukun tumakninah itu dihitung sendiri. Kalau di sini ada sab'ata asyara, ada 17 sab'atun, 7 asyara 10. Ada 17 berarti tumakninahnya yang sujud, yang pertama rukuk, terus i'tidal, sujud, terus julus di antara sujud mau dihitung sendiri. Berarti 13 tambah 4 menjadi
17. Nah ini perbedaannya ya cuma itu. Rukunnya tumakninanya diikutkan rukun yang bersamaan itu dihitung satu. Ada kalanya rukun itu yang bersamaan itu dihitung sendiri, tumakninanya dihitung sendiri. Kalau ini ya kita paham gampang. Jadi ketika kita ditanya atau PDI hasilnya ana sing jawab 13 ya benar, 17 ya benar. Rinciannya itu tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين